सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम टू माई चैनल। अज की इस क्लास के विच आपां करना है क्लास नंबर 10 का पार्ट नंबर 4। यूनिट अपनी चल रही सी फाइनैंशियल अकाउंटिंग। टॉपिक अपना चल रहा सी बैंक रिकनसीलेशन स्टेटमेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚਿਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ मतलब कि ਸੈਕਿੰਡ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ऐड करोगे, किहड़ी चीज़ों माइनस करोगे। सो स्टार्ट करते हैं कि सैकेंड अप्रोच है साडी प्रोफोमा ऑफ बैंक रिकनसीलेशन स्टेटमेंट वैन पॉजिटिव बैलेंस पर पासबुक और एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर पासबुक इज़ गिवन तो तुसी किहड़े आइटम्स नूं ऐड करना, किहड़े आइटम्स नूं माइनस करना। सब तो पहला तुहानूं ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बैलेंस एज पर पासबुक मीनस फेवरेबल बैलेंस, पर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस की होएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस लिखा आ जाए, फेवरेबल बैलेंस लिखा आ जाए या बैलेंस एज पर पासबुक लिखा आ जाए, ਇਹਦਾ मतलब की है कि पासबुक का वो की है पॉजिटिव बैलेंस है, वो पॉजिटिव आइटम्स है, वो पॉजिटिव ट्रांजैक्शनस है, तुसीं उन्होंने प्लस वाले कॉलम दे विच पाओगे। नैक्सट है तुहानूं लिखा आ जाए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ਉਹਦਾ बैलेंस की हुंदा साडा डैबिट, बिल्कुल ऑपोजिट टू कैश बुक कि जे तो आप कैश बुक किया सी, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस आप किया सीगा डैबिट तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट, उल्टा हो जाएगा ऑपोजिट। पास कैश बुक का आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब नैगेटिव बैलेंस आप किया सीगा क्रेडिट तो ये वो चीज़ डैबिट हो जाएगी। बस सिंपल जी गल है, एक चीज़ याद रखो, दूजी चीज़ अपने आप रेसिप्रोकल कर देना। तो हुण आपां पढ़ना है एड ऑल दोज ट्रांजैक्शनस विच इनक्रीज द बैलेंस एज पर कैश बुक। वो वाले ट्रांजैक्शनस नूं तुसीं ऐड करना है जिन्हां ने कैश बुक का बैलेंस इनक्रीज किया है। आपां लास्ट क्लास दे विच पढ़िया सीगा कि वो वाले आइटम्स, वो वाले ट्रांजैक्शनस नूं ऐड करना है जिन्हां ने पासबुक का बैलेंस इनक्रीज किया सी। हुण अगर आपां पासबुक के बैलेंस तो चल रहे हैं तो असीं किहदा देखना है, कैश बुक का देखना है। हुण सब तो पहला है साडे कोल चैक पेड इनटू बैंक नॉट येट कलैक्टेड बाय बैंक। ठीक है, चैक आप पे कर दिता है बैंक के विच, पर बैंक ने वो कलैक्ट नहीं किया तो तुसी कैश बुक के विच की किया होएगा, पहला ये सोचो। कैश बुक के विच तुहानूं पता लग गया होएगा कि पेमेंट्स मिल गई हैं तो तुसी उसी टाइम उन्होंने ऐड करता होएगा। कैश बुक का बैलेंस इनक्रीज हो गया तो हुण वो चीज़ तुसी पासबुक के विच भी की करोगे, ऐड कर दोगे ताकि पासबुक और कैश बुक दोनों मैच हो जाए। ठीक है, आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। नैक्सट चलते हैं। हाँ, नैक्सट है साडे कोल जिन्होंने लास्ट क्लास की है उन्होंने लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अज की क्लास। डायरैक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। ठीक है, हुण देखो बैंक ने डायरैक्ट पेमेंट कर दी, तुहाडे बिहाफ से डायरैक्ट पेमेंट कर दी, तुहानूं नहीं पता, तुसी कैश बुक च हजे कुछ नहीं किया। ठीक है, तुसी कैश बुक च हजे कुछ नहीं किया, पासबुक वाले ने डायरैक्ट पेमेंट करके उस चीज़ नूं माइनस कर दिता सी पहला इनीशियल। ठीक है, पर तुहानूं हजे कुछ पता, कैश बुक का बैलेंस स्टिल शोज़ हायर तो तुसी पासबुक नूं इहदे नाल मैच करन वास्ते जिहड़ी चीज़ पासबुक च माइनस की सी वो दोबारा तो ऐड कर दोगे, क्योंकि तुसी हजे कैश बुक दे विच उहदा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। इस करके जो पेमेंट डायरैक्ट मेड की गई इस बैंक द्वारा वो तुसी दोबारा तो ऐड कर दोगे BRS दे विच, ताकि तुसी पासबुक का बैलेंस कैश बुक दे नाल मैच कर लो। ठीक है, आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है कि सब तो पहला ये देखा करो कंपेयर किस चीज़ ना कर रहे हैं। हुण आपां इत्थे कंपेयर कर रहे हैं कैश बुक नाल, कैश बुक का बैलेंस हजे भी हाई शो किया जा रहा है क्योंकि तुहानूं नहीं पता कि वो पेमेंट हो चुकी है, तुसी नहीं माइनस किया कैश बुक चो, तां करके पासबुक नूं कैश बुक दे नाल मैच करन वास्ते जो चीज़ माइनस की गई सी उन्होंने दोबारा तो प्लस कर दिता ताकि बैलेंस जिहड़ा मेरा कैश बुक पासबुक इज इक्वल्स टू कैश बुक आ जाए। ठीक है, नैक्सट चीज़ देखते हैं। नैक्सट है साडे कोल डेबिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरस्ट एंड ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जिस एक्सेट्रा। डेबिट मीनस तुहाडे अकाउंट चों पेमेंट कट गई। ठीक है, तुहाडे अकाउंट चों पेमेंट कट गई कि कुछ इंटरस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सी, कुछ बैंक चार्जिस सी, ATM फीस, प्रोसैसिंग फीस, ये सब चीज़ां मिला के बैंक ने तुहाडे अकाउंट चों पैसा कट लिया, पर कैश बुक दे विच तुसी उहदा कुछ ट्रीटमेंट किया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋਅਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ BRS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੀਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਓਨਰਡ ਆਫ ਬਿਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਵਿਦ ਬੈਂਕ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਇਕੁਅਲ ਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵਿਦ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਓਨਰਡ ਆਫ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਵਿਦ ਬੈਂਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵਡ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨਾਲ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਇਰ ਬੈਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵਡ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋ ਹਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਚੈੱਕਸ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਲੋ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੈਂਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅ ਰੋਂਗ ਡੈਬਿਟ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਬੈਂਕ ਇਨ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਂਗ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਬਿਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਸ਼ੋ ਹਾਇਰ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਗ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ BRS ਬਣਾਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ all those transactions which decrease the balance as per cash book।
ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂਡ ਬਟ ਨਾਟ ਯੈਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਫॉर ਪੇਮੈਂਟ। ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾय ਬੈਂਕ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੇਡ ਬਾय ਪਾਰਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਅਰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ BRS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्रेडिट गिवन बाय बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरस्ट। क्रेडिट गिवन बाय बैंक मतलब बैंक ने कुछ क्रेडिट ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ BRS ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, BRS ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ BRS ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਸ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾय ਬੈਂਕ। ਬਿਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼।
ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BRS ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ BRS ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ। ट्रांजैक्शन नंबर 5 भी क्लीयर है। नैक्सट चलते हैं, नैक्सट ट्रांजैक्शन है साडे कोल चैक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चैक डिपॉजिट हो गए, ठीक है, बट कैश बुक दे विच उहनूं रिकॉर्ड नहीं किया गया। कैश बुक का बैलेंस देखो पहला, चैक डिपॉजिट हो गए, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है पासबुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ प्लस कर दिता गया होगा, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कैश बुक पासबुक का बैलेंस हो गया इनक्रीज। कैश बुक का तो उन्ना ही बैलेंस है, मतलब एज कंपेयर टू पासबुक कैश बुक का बैलेंस घट है। कैश बुक जो तुसी BRS बना रहे फिर तुसी इनू कंपेयर किया तो जो चीज़ बैंक वाले ने प्लस की चैक डिपॉजिटेड बट कैश बुक के विच हजे कुछ रिकॉर्ड नहीं होया तो वो चीज़ तुसी माइनस कर दोगे ताकि तुहाडा पासबुक इक्वल आ जाए कैश बुक के। बस तुहानूं एक बार लॉजिक पता चल गया ना ट्रांजैक्शनस का तो तुसी एडजस्टमेंट बहुत आसानी नाल कर लोगे। इस एडजस्टमेंट्स तो बाद आपां 4 to 5 MCQ भी प्रैक्टिस करांगे, ठीक है। नैक्सट ट्रांजैक्शन है साडे कोल डिविडेंड कलैक्टेड बाय बैंक। हुण तुसी कुछ शेयर्स दे विच इन्वेस्ट किया होएगा उहदे उत्ते तुहानूं डिविडेंड मिलिया, वो डिविडेंड तुहाडे बैंक ने कलैक्ट कर लिया पर तुहानूं उस चीज़ के बारे कुछ हजे जानकारी नहीं सीगी। कैश बुक का बैलेंस उन्ना ही है, पासबुक दे विच उन्होंने प्लस कर दिता डिविडेंड रिसीव्ड करके। पासबुक का बैलेंस हो गया इनक्रीज। कैश बुक स्टिल शोज़ लोअर बैलेंस, इनू कंपेयर किया तो पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ करने वास्ते तुसी उस चीज़ नू माइनस कर दिता क्योंकि कैश बुक दे विच हजे उहदा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पासबुक का बैलेंस भी डिक्रीज़ हो गया और इक्वल आ गया कैश बुक के बैलेंस। नैक्सट चलते हैं हाँ लास्ट ट्रांजैक्शन है हुणे अ रोंग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक। पासबुक दे विच बैंक ने गलती नाल तुहानूं कुछ क्रेडिट दे दिता गलती दे नाल तां कैश बुक दे विच तां तुहानूं कुछ नहीं पता कि इहो जिहा कुछ होया। कैश बुक का बैलेंस उन्ना ही है, पासबुक दे विच गलती दे नाल क्रेडिट हो गया इसदा मतलब कि प्लस हो गया। पासबुक का बैलेंस हो गया इनक्रीज। जो तुसी BRS बनाया तो तुसी देखिया कैश बुक का बैलेंस तो डिक्रीज है, वो किस रीजन करके हो गया कि तुहानूं नहीं पता लग्या कि क्रेडिट आया पासबुक दे विच। तो पासबुक नूं तुसी कैश बुक दे नाल कंपेयर करना है, मैच करना है तो तुसी पासबुक दे विचों वो चीज़ माइनस कर दोगे तो फिर तुहाडा बैलेंस पासबुक का डिक्रीज हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा कैश बुक के बैलेंस। लास्ट ट्रांजैक्शन तुहानूं क्लीयर है। नैक्सट देखो एट द एंड तुहाडे को प्लस माइनस करके जो चीज़ प्लस करनी है प्लस करके, जो चीज़ माइनस करनी है माइनस करके तुहाडे कोल क्या आएगा बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट आएगा एज पर कैश बुक। जो आप लास्ट अप्रोच की सी उत्थे बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट आ रहा सी एज पर पासबुक क्योंकि आप कैश बुक नूं फस्ट अप्रोच दे विच कैश बुक नूं कंपेयर कर रहे सीगे पासबुक दे नाल, पर अज वाली अप्रोच दे विच आपां सैकेंड अप्रोच दे विच पासबुक नूं कंपेयर कर रहे हैं कैश बुक दे नाल। कैश बुक तो आप कित्थे पहुँचना सी पासबुक के बैलेंस से पहुँचना सी, पर अज आप पासबुक तो कित्थे पहुँचना है कैश बुक के बैलेंस से पहुँचना। तां करके जो तुहाडे को बैलेंस आएगा वो आएगा बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हुण ओवरड्राफ्ट क्यों, मतलब जे तुहाडा नैगेटिव आ रहा होवे बैलेंस तो वो हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, जो तुहाडा पॉजिटिव आ रहा होएगा वो हो जाएगा बैलेंस। हुण ये नोट कर लेना तुसी देखो अगर प्लस कॉलम ग्रेटर देन है माइनस कॉलम तो बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक, इसका मतलब कि है फेवरेबल बैलेंस प्लस वाला, ठीक है। अगर माइनस साइन ग्रेटर देन है प्लस साइन तो इसका मतलब कि है तुहाडा ओवरड्राफ्ट आ रहा है एज पर कैश बुक। हुण मैं इत्थे गोल्डन लॉजिक्स लिखे हैं जो तुसी एक बारी देख लेना। पहला है देखो अगर तुसी वैन स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक, अगर तुसी पासबुक तो स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ समथिंग इज़ ऑलरेडी इन कैश बुक, जो चीज़ पहला ही कैश बुक के विच है बट मिसिंग है पासबुक के विच तो तुसी उन्हें ऐड कर दोगे और इहदा ही रेसिप्रोकल अगर जो पासबुक के विच पहला ही है बट कैश बुक के विच मिसिंग है तो तुसी उन्हें माइनस कर दोगे, ठीक है। सिंपल जिहा लॉजिक जे आ नहीं भी तुसी इनू देखना तो जो मैं तुहानूं उपर ट्रांजैक्शनस के लॉजिक दसे वो भी अपने दिमाग च रखोगे तो हो जाएगा। पर अगर तुसी इदां समझना चाहते हो ईजी वे दे नाल कि जो चीज़ पासबुक के विच मिसिंग होएगी ना उन्होंने तुसी ऐड कर दोगे अपने जे तुसी पासबुक के बैलेंस तो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जे इहदा उल्टा जे कैश बुक के विच
ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਬਟ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਬਟ ਨੋਟ ਯੈਟ ਕਲੈਕਟਡ, ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਸਬੁੱਕ 10,000 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਬਟ ਨੋਟ ਯੈਟ ਕਲੈਕਟਡ 2,000 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ 10,000 'ਚ 2,000 ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, 12,000 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੋ ਅਪਰੋਚਿਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬੁੱਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਐਡਿਡ ਬਟ ਯੂ ਡਿਡ ਨੋਟ ਯੈਟ ਐਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਸਬਟਰੈਕਟਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MCQ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਤਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ MCQs ਦੀ ਕਲਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ BRS ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਅਪਰੋਚਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ MCQs ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ MCQs ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ MCQs ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।